प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय भाई भौणी मानू छोट बड़ समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम प्रभु को वाक्य शुणा निमंते आह्वान करुअछि। आपण माने समस्ते सबुदिन आम सियन मंडलीर क्रिस्टियन मेसेज शुणुअछंती एवं आशीर्वाद प्राप्त होउछंती बोली मु आशा करुच्ची आ तुम मानक निमंते प्रार्थना करुच्ची। आसंतु मोर प्रिय भाई माने वर्तमान आम माने वाक्य देखिबा गीत संगीता 94 तार 8 पदरु आम माने किछि अंश पाठ करिबा। मु पढुछि मो सहित आपण माने आ प्रभु को वाक्य ध्यान करंतु। हे लोक मानक मध्य रे पशुवत लोके तुम्हें माने विवेचना कर। हे मूढ़गण तुम्हें माने केबे ज्ञानवान हेबो। जे कर्ण रोपण कले से कि सुनिबे नहीं, जे चक्षु गढ़िले से कि देखिबे नहीं, जे गोष्ठीगण को शासन करती, जे तुमको ज्ञान शिक्षा दियंती से कि शास्ति देवे नहीं। मनुष्यर कल्पना सबू असार बोली सदाप्रभु जानती। हे सदाप्रभु दुष्ट निमंते गर्थ खोला हेबा पर्यंत विपद कालरू विश्राम देवा निमंते तुम्बे जाहाकु शासन कर और आपना व्यवस्थारू शिक्षा दियो से लोक धन्य। कारण सदाप्रभु आपना लोक मानू दूर करिबे नहीं कि आपना अधिकार परित्याग करिबे नहीं। जेहेतु शासन धर्म पक्षरे बाहुड़िब पुणी सरलांतकरण लोक समस्ते तैर अनुगामी हेबे। प्रभु पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंतकारी सदा प्रभु आश्चर्य पराक्रम परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु। हाँ पिता परमेश्वर गत दिन गत समय मानकरे आम सहवर्ती परमेश्वर हेल। हाँ प्र परमेश्वर वर्तमान तुम चरण तलक प्रभु आम आसीअछु। आमनकर प्रार्थना विनती प्रभु तुम निकटरे पिता परमेश्वर समर्पण करुअछु। तुम दया कर अनुग्रह कर। हाँ पिता परमेश्वर आम तुम वाक्य आड़ को जाऊँ प्रभु। तुम पवित्र आत्मा को चालन प्रभु आम सहित कथा कह। मु एवं आम समस्ते तुम वाक्य शुणु एवं तुम वाक्यर अनुकार हो पारू से साहाय्य कर। महिमा गौरव प्रशंसा पूजा तुमको दे जीशु को नाम रे प्रार्थना कली प्रभु। आमेन। हालेलुया। मो प्रिय भाई माने ए जगह लिखा जाइछि आ मु कहा को तुच्छ करिबा पई या कहू नाही। मनुष्य को परमेश्वर सरल करी तैयारी कले। मनुष्य को परमेश्वर सरल करी तैयारी कले मात्र से कौन करुछि आमे जदि उपदेशक 7 पर्व तार शेष पद 29 पदरे उपदेशक सोलोमन राजा ए जगह कहउछंती देख मु एतिकी मात्र पाइछि जे परमेश्वर मनुष्य को सरल करी निर्माण कले मात्र से माने अनेक उभावन अन्वेषण करियछंती। हालेलुया। ए जगह लिखाई परमेश्वर मनुष्य को सरल करी तैयारी कले। किए तैयार कले बोली लिखाई परमेश्वर। उपदेशक तांकर समस्त विषय विवेचना कला परे ए जगतर प्रत्येक विषय को से अनुभव कला परे तांकर आयुषर शेष मुहूर्त रे तांकर आयुष परमेश्वर देइतिबा असार आयुषर शेष मुहूर्त रे उपदेशक कहंती हे मोर लोक माने आपण माने विवेचना करिबा समय उपस्थित। जेहेतु मु एतिकी मात्र देखि अछि मोर सारा जीवन रे
ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଏହିପରି ବିଷୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ, ମୋ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ବାଲ୍ୟକାଳ, ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ଯୌବନ କାଳ, ଯୌବନ କାଳ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିଅଛି, ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶକଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ। ଉପଦେଶକ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଉପଦେଶକ ରାଜା, ଯେ କି ସଲୋମନ ରାଜା, ସେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା, ଏ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ପରି ଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସଲୋମନ ରାଜା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ କରି ତିଆରି କଲେ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଏ ଧାର୍ମିକତା, ଏ ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା, ଏ ଦେଖାଣିଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି? ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଉପଦେଶକ ଆଉ ଶେଷ ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସାର କଥା ଏହି ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଏହା ଜାଣିଥାଅ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜିକାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଅ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାରେ ହିଁ ସାର। ସାର କଥା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର। ଏହା ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଭାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନକୁ ମାନିକି ଚଳିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରକୁ ଆଣିବେ। ତୁମେ ଭଲ କର କି ମନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ମାତ୍ର ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ, ସଲୋମନ ରାଜା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ କରି ତିଆରି କଲେ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକିରି ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଉ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସାରେ ମୋତେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନନ୍ତୁ, ମୋ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀମାନେ, ମୂର୍ଖମାନେ, ପଶୁ ଜାତି ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହନ୍ତି। ଉପଦେଶକ ସୋଲୋମନ ରାଜା କହନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଆଲିଆ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ବାବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଆଲିଆ ହୋଇଯାଇକରି ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାଗତ ହେଲି। ତାହାଙ୍କର ମହାଦୟା କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦୟା ପାଇଲି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି ରେ ବାବୁ। କାରଣ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିନି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ସବୁ କରୁଛି ସିନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଛଡ଼ା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ଚଳିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣ, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ସେଇ ଗୀତ ରଚକ ଯେ କି ଉପଦେଶକଙ୍କର ବାପା, ଉପଦେଶକଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି ଦାଉଦ ରାଜା, ସେ କହନ୍ତି, ହେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁବତ୍ ଲୋକେ ତୁମେ ବିବେଚନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରଳ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଭାବିବେ, ସରଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସରଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବେ, ସେମାନେ ମାତ୍ର ପଶୁବତ୍ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କପଟ ରହୁଥିବ। ସେମାନେ ଚଳନାକାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ପଶୁବତ୍ ଲୋକମାନେ। ପଶୁବତ୍ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଟିକେ ବିବେଚନା କରୁନ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ମୂଢ଼ ଲୋକ, ତୁମେ କେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ? ଏ ପଶୁବତ୍ ଲୋକ, ତୁମେ କେବେ ବିବେଚନା କରିବ? ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ବୋଲି ଉପଦେଶକ କହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ କାନକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହେ ପଶୁବତ୍ ଲୋକମାନେ, ହେ ବିବେଚନା ନ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଈର୍ଷା କପଟୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପ୍ରତିମା କି? ସେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କାଠ କି ପଥର କି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତାଙ୍କେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। সেই ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। সেই ପରମେଶ୍ୱର ଏ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ପଶୁବତ୍ ଲୋକମାନେ? ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ବିବେଚନା ନ କରିପାରିବା ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି?
ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ତୁମେ କରିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେ କରିବା ନାଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମ କରିବା ଅଭିନୟ ଗୁଡ଼ାକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ପଶୁବତ ଲୋକମାନେ, ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କାଠ ରୂପରେ, ପଥର ରୂପରେ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ, ମାଟି ରୂପରେ ଦେଖୁଅଛ, ପଟ ରୂପରେ ଦେଖୁଅଛ, ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ଦେଖୁଅଛ। ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ, ପଶୁବତ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ କେବେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ? ତୁମେ କେବେ ବିବେଚନା କରିବ ଯେ କାନକୁ, ଯେ ଆଖିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କି? ସେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି? ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେମିତି? ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବନା ବୃଥା ଅଟେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଥା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ, ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କି ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ମାନବ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଦେଶର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଦେଶର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଭୂମଣ୍ଡଳର ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ଲୋକ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଜଣକ ଠାରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମାନବକୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି, ତିଆରି କରି, ତାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଅଛି, ଅହଙ୍କାର ହେଉଅଛି, ପଶୁବତ ଲୋକ ପରି ହେଉଅଛି, ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ସେ କି ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? ସେ କି ତୁମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ? ସେ କି ତୁମମାନଙ୍କର କରିଥିବା କାମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଅହଙ୍କାରୀ ପଶୁବତ ଲୋକମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର, ସେ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ତ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଛି? ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯାଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଅଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ତେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନିରାପଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ଅକସ୍ମାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଖାଡ଼ିକି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମକୁ ବିବେଚନା କର। ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ତିଆରି ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଦିନ ରଖାଯାଇଅଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶାସନ କର ଓ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ପଶୁବତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି।
परमेश्वरଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ परमेश्वरଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୌତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୌତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣ ଅଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଶାସନ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଡ଼ିବ। ଶାସନ କ'ଣ ହେବ? କେବେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଟେ ଏକା ଧର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁଆଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଧର୍ମ ଥିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଅଧର୍ମ ଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶାସନ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶାସନ ପକ୍ଷରେ ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଶାସନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଅଛ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସନ କେମିତି ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଶାସନ, ପରିବାର ଉପରେ ଶାସନ, ସମାଜ ଉପରେ ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମମାନେ ଗତାୟତ କରୁଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଧର୍ମରେ ଅଛି ନା ଅଧର୍ମରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଶାସନ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? ସରଳାନ୍ତକରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତହିଁର ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତହିଁର ଅନୁଗାମିକ ହେବେ। ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ। ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିରିମିୟଙ୍କର ଆବେଦନ, ଜିରିମିୟଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ, ଜିରିମିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପଦରେ ସେ ଏହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟ, ତଥାପି ବିଚାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ କାହିଁକି କୁଶଳଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ଅତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନିରାପଦରେ ଥାନ୍ତି? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଅଛ, ସେମାନେ ବଦମୂଳ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ନିକଟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଦୂରରେ ଅଛ। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣୁଅଛ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖୁଅଛ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ମନ କିପରି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଟାଣି ଆଣ ଓ ହତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ହତ୍ୟା ଦିନର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆମେ ଗାବରା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାଳ ଓ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାଳ ଓ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗାବରା ହେବାର ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗାବରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ସହିତ ବାଦାନବାଦ କରିବାକୁ ଟିକେ ଭାବୁଛି। ବିଚାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।
କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ କାହିଁକି କୁଶଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହାତ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଲୋକମାନେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁଶଳରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମଚାରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍।